انکروچمنٹ کے حوالے سے ایک گرینڈ آپریشن کرتی ہے حجرہ شاہ مقیم میں، اور رات گئے یہ آپریشن ہوتا ہے۔ اور جب یہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو ایک شہری کے اوپر پکڑ کر بے ایمانہ طور پر اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ ایف آئی آر ہے، یہ مقدمہ ہے جو حجرہ شاہ مقیم کے پولیس اسٹیشن میں درج کیا جاتا ہے۔ میں کہ سر صوفے پہ تے اندر پہ نے پوشنگ کا کام کرتے ہیں، پوشنگ صوفہ پوشنگ وغیرہ جو بھی نئے بھی بناتے ہیں اور پرانے بھی۔ میں کہ سر مہربانی کرو، غریب بندے ہیں، مزدور بندے ہیں، مہربانی کریں ہمارے پہ۔ تے مینوں پھڑ کے اتھوں کہندے جاؤ، پیرا فورس دا بندہ آیا ایک، انہیں کہ انہوں پھڑ کے پرچہ تو انہوں گڈی چ بٹھاؤ۔ 4 قدم ہی ٹرا ہوں، مجھے انہوں نے ادھر نیفے سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یار میں نہیں جاتا کدھر بھی، میں جب وین میں جا رہا ہوں تو مجھے بتاتا ہے۔ اس نے مجھے ماں بہنے کی گندی گالی نکالی۔ اونی دیر میری والدہ آ گئی پیچھے، میری والدہ نے آکھیا میرے پتر نو باہر کڈو، کیوں تسی انہوں ایویں کردے پے جے۔ جدوں انہوں نے دھکا دتا نا میری والدہ نو، پیچھے جا کے ڈگ پے نے تے میں اوویں باہر نکلیا۔ میرا صرف اینا قصور ہے کہ میں گڈی چ باہر کیوں نکلیا، انہوں نے اوتوں پھڑ کے مینوں مارن لگ پے نے۔ ماں کی گالی نکالی ہے نا مجھے، تو انہیں بھی دھکا دیا ہے، والدہ کو بھی، والدہ کو دھکا دیا ہے، دھکا دیا ہے، وہ پیچھے گر۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، لیکن میرا بھی سینہ چیر ہو جاتا۔ ماں کے خلاف کوئی بھی بولے نا بندے کا دل چیر جاتا ہے، لیکن انہوں نے ماں کی گالی نکالی ہے، میں نہیں برداشت کیا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے باہر نکلا ہوں، اتنے نیفے دے اوپر لات ماری ہے، دے اوپر سیدھی گل تن دسدا پیا، ٹھیک ہے۔ اس بعد مینوں تے سینے تے لتاں لتاں مار دے رہے نے، مینوں نہیں پتا، میں ہو گیا بے ہوش۔ کوئی کارروائی کریں گے آپ؟ جی ڈیفینیٹلی ایریا میجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہم کل اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں، اس کا میڈیکل کروائیں گے۔ جو وہاں موجود تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے، ویڈیوز بن رہی تھی۔ جن اہلکاروں نے اس کے اوپر بلا وجہ غیر قانونی طور پر اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اس کی والدہ کو اوپر بھی گالیاں دیتے رہے اور اس طرح ڈیفینیٹلی 354 ہم ایڈ کروانے جا رہے ہیں۔ جب موقف لینے کے بعد میں نے اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کر دیا، اپنی صحافتی ذمہ داری میں نے پوری کی۔ جب پوری کی تو اس کے بعد مجھے کالز آنا شروع ہو گئیں، اداروں کی طرف سے مجھے تھریٹ شروع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں فیاض رازی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے گردش کرتی دکھائی دے رہی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری کے اوپر بڑا بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور اور پیرا فورس انکروچمنٹ کے حوالے سے ایک گرینڈ آپریشن کرتی ہے حجرہ شاہ مقیم میں، اور رات گئے یہ آپریشن ہوتا ہے۔ اور جب یہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو ایک شہری کے اوپر پکڑ کر بے ایمانہ طور پر اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ مقدمے کی کاپی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ایف آئی آر ہے، یہ مقدمہ ہے جو حجرہ شاہ مقیم کے پولیس اسٹیشن میں درج کیا جاتا ہے۔ اس میں متن اختیار کیا جاتا ہے کہ کار سرکار میں مداخلت کرنے والے 5 کس نامعلوم لوگ اور ایک شخص کو نامزد کیا گیا۔ وہ شیخ یاسر علی جاوید صاحب ہیں جو کہ ایک صحافی ہیں اور حجرہ شاہ مقیم میں ایک پریس کلب کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ بلال لطیف صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ نوجوان وکٹم میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر تشدد کیا گیا، جس کو مارا گیا۔ اور ایف آئی آر میں جو متن اختیار کیا گیا، کہا گیا کہ اس نوجوان نے کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے اس نے کار سرکار میں مداخلت کی، جس وجہ سے اس کے اوپر تشدد بھی کیا گیا اور اس کے اوپر مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ فورسز بنائی گئی، جب سی سی ڈی، پیرا فورس اور دیگر فورسز جب بنائی گئیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ بڑا کھل کے کام کر رہی ہیں اور ہمیشہ یہ بات کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ پنجاب کی عوام میری ہے اور میں پنجاب کی کسٹوڈین ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شخص جو میرے ساتھ موجود ہے، نوجوان، اس کی جانب سے جب میں یہ ریکارڈنگ کرنے لگا تھا، ریکارڈنگ سے پہلے بتایا گیا کہ اس کی والدہ کو بھی غلیظ گندی گالیاں دی گئی۔ مبینہ طور پر یہ ایک بڑا الزام اس نوجوان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ایک طوفان برپا ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ ایف آئی آر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل کہانی کیا ہے، مدعا کیا ہے، کیوں تشدد کیا گیا۔ بلال لطیف ایڈوکیٹ کو ساتھ کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ کوئی بھی فورس کسی بھی شہری کے اوپر اس طرح تشدد کر سکتی ہے یا نہیں، یا کیا قانون کہتا ہے، قانون کس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تمام تر کہانی اس نوجوان سے بھی جانتے ہیں، اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا،
क्यों मारा गया, क्यों तशद्दुद किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहां पे मौजूद थे। ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, इससे पहले कई कारसानियां असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हम आपके सामने रख चुके हैं। तमाम तर कहानी इस नौजवान से जानते हैं। और मैं एक चीज और बताता चलूं, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं यकीनी बात है, मैं आपको दिल से अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह बतौर खातून आप काम कर रही हैं, बतौर खातून आप पंजाब को लेके चल रही हैं, बतौर खातून आप पंजाब को लीड कर रही हैं। आप हर तकरीर में ये कहती दिखाई देती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूं। यकीनन आप पंजाब की माँ हैं, लेकिन इस नौजवान की जो माँ है वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी एक खातून है। मैं इनसे जानता हूं कहानी क्या है, मामला क्या है, वकूआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सजावल है। मैं ना कि दुकान बंद करके घर गया है, बिल्कुल दुकान दे बाहर कुछ भी नहीं पिया सी। दुकान दे नाल ही सीढ़ियां हैं ने तय खाने दियां, सीढ़ियां नीचे 2 सोफे पे सन। ठीक हो गया। अगों कमिश्नर साहब दी गड्डी आई है ते उन्होंने देखा कि सोफे पे ने। मैं कहा सर सोफे पे ने ते अंदर पे ने। पोशिंग का काम करते हैं, पोशिंग सोफा पोशिंग वगैरह जो भी नए भी बनाते हैं और पुराने भी। ठीक है। मैं गया ते अंदर ही पे ने तय खाने दे विच। उन्होंने कहा नहीं चुको। मैं कहा सर मेहरबानी करो, गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, मेहरबानी करें हमारे पे। उन्होंने आदे बंदे नूं बुलाया जेड़ा सुथरा पंजाब है, सीएम पंजाब ने जेड़ा बनाया है सुथरा पंजाब, उन्हां दे बंदे आए, उन्होंने चौक ते सारा कुछ वेच सट्टिया ते मैनू फड़ के इत्थों कहंदे जाओ। पैरा फोर्स ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾईजान ठीक है, मैं ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ चला जाना, इजीली हो जाना। पुलिस की वैन थी, पुलिस की गाड़ी? पुलिस की नहीं, पैरा फोर्स की। पैरा फोर्स की गाड़ी थी, मैं जा रहा था। अभी मैं थोड़ा सा ही तकरीबन 2-4 कदम ही टुरा हूँ, मुझे उन्होंने इस नेफे से पकड़ लिया। मैंने कहा यार मैं नहीं जाता किधर भी, मैं जब वैन में जा रहा हूँ तो मुझे बताता है, कहता उसने मुझे माँ बहने की गंदी गालियाँ निकाली। मैंने कहा गालियाँ ना निकालो भाई, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ। मैं गया हूँ, मैं जाकर गाड़ी में बैठ गया। गालियाँ निकाली हैं मुझे, माँ बहन की गालियाँ निकाली। मैंने क्या सच की बात बोल रहा हूँ, मुझे रब गवाह है इसका। ठीक है। मैं वैन में जाकर बैठ गया हूँ। आपने कोई मुदाखलत की है जब इंक्रोचमेंट की मद में? सर नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। ये चाहे सीसीटीवी फुटेज ले लें, जो मर्जी कर लें, अगर मैंने कोई मुदाखलत की हो तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। वज़ीर आला पंजाब साहिबा माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और जिस तरह आप पंजाब में काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवालिया निशान है निज़ाम अदल पर। मैं गाड़ी में बैठ गया जाकर, वहाँ से एक दूसरा मुलाजम आ गया। दूसरा मुलाजम आकर बैठ गया मेरे साथ। जो जिसने मुझे यहाँ से पकड़ा था ना पहले, जहाँ लेकर गया था, वो कहता नीचे लेटो जमीन पे। मैं क्या सर कुर्सियां वेलियां पईयां ने ते मैनू उत्थे बहन दे। फिर मां बहन दी गालां निकालन लग पिया। उन्नी देर मेरी वालदा आ गई पिछे। मेरी वालदा ने आख्या मेरे पुत्र नूं बाहर कड्डो, क्यों तुसीं ओनूं इवें करदे पे जे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। गालियां निकालते रहे। माँ की गाली निकाली है ना मुझे, तो उन्हें भी धक्का दिया है। ठीक है, वालदा को भी? वालदा को धक्का दिया है, धक्का दिया है, वो पीछे गिर गई। मैं ये उसको सही कह रहे हैं या सही आप? कह रहा हूँ सर। मेरी वालदा आई है, उसने मुझे गाड़ी से निकालने की कोशिश की है, उसने धक्का दिया है उसे। उन्होंने कहा तुम पीछे हो। ठीक है, जिम्मे बंदा धक्का नहीं देता। माएँ सबकी साझी हैं, वो कहते नहीं है सबकी माँ मरियम नवाज कह रही है, तो माँ सबकी माँ होती है, लेकिन मेरा भी सीना चीर हो जाता। माँ के खिलाफ कोई भी बोले ना, बंदे का दिल चीर जाता। लेकिन उन्होंने माँ की गाली निकाली है, मैं नहीं बर्दाश्त किया। मैं उसे पकड़ने के लिए बाहर निकला हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ कर मारना शुरू कर दिया है। ठीक है, उन्होंने मुझे यहाँ लात मारी है। ठीक है, इतने नेफे के ऊपर लात मारी है, पतालुआं के ऊपर, सीधी गल तुहानूं दसदा पिया। ठीक है, उस तो बाद मैनू इत्थे सीने ते लत्तां लुत्तां मारदे रहे ने, मैनू नहीं पता, मैं हो गया बेहोश। ठीक है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਬੰਦੇ ਐ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦੇ ਛੋਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦੇ ਛੋਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਲੂਮ ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, वो कर दांगे। अभी बिलाल लतीफ़ साहब से भी बात करते हैं। सर, आप कानूनदान हैं, वकील हैं, बताइएगा कि क्या कानून इन चीज़ों की इजाज़त देता है? देखिए शराइ साहब, जो इंक्रोचमेंट लॉ को अगर आप स्टडी करते हैं या आप पैरा फोर्सेस के कानून को पढ़ते हैं, किसी भी जगह पर अगर तशद्दुद का लफ्ज लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंक्रोचमेंट, तो मैं चैलेंज करता हूं किसी भी कोर्ट में आ जाए मेरे सामने। कोई ऐसी बात नहीं है। जब इंक्रोचमेंट की जा रही होती है, या तो आप उसके सामान को जो उसमें सामने आ रहा है इंक्रोचमेंट वाली जगह पर, आप उसको जब्त कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, FIR दे सकते हैं। FIR अगर कोई कार्य सरकार में मदाखलत करे तो दे सकते हैं। अदरवाइज पैरा फोर्सेस के खिलाफ मैं ये भी ऐड करता चलूं कि उनके पास किसी के भी खिलाफ इंक्रोचमेंट के हवाले से FIR देने का अख्तियार ही नहीं है। वो किसी पर FIR नहीं दे सकते। हाँ, जब वो काम कर रहे होते हैं, कोई हर्डल होती है, कार्य सरकार में मदाखलत करता है, तो फिर वो मुतलका पुलिस स्टेशन में रजू करते हैं। पुलिस पैरा FIR फोर्स दे को सकती है। कोई तशद्दुद या कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। किसी तौर पर भी कानून इजाजत नहीं देता, बल्कि इनके ऊपर FIR होनी चाहिए इन एहलकारों के खिलाफ कि इस बेचारे को, इस मजलूम आदमी को जिसने अब इंटरम बेल करवा रखी है, इसकी तो वो पूरा ऊपर यूरन मेरी सिस्टम तबीयत इसका भी खराब थी, ठीक है, और ऊपर से मुझे वो पकड़ने भी आ रहे थे, ठीक है। इसलिए मैं सुबह तकरीबन मैं 12 बजे मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, मैं जाकर बेल करवाई है। सबसे पहले मैं तकरीबन 4-5 बजे पहुंचा हूँ घर में। जी, ये जैसे ये बता रहे हैं, अब इनका मेडिकल भी होना चाहिए और बकायदा एरिया मजिस्ट्रेट मेडिकल आप करवा रहे हैं, कोई Definitely कार्रवाई हम- करेंगे आप? जी डेफिनेटली एरिया मजिस्ट्रेट साहब के सामने हम कल एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, इसका मेडिकल करवाएंगे। जो वहां मौजूद था, CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है, वीडियोस बन रही थी। जिन एहलकारों ने इसके ऊपर बिला वजह गैर कानूनी तौर पर और गाड़ी में बैठकर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया इसकी है, वालदा को ऊपर भी गालियां देते रहे और इस सर तरह का। डेफिनेटली 354 हम ऐड करवाने जा रहे हैं कि हम जो खवातीन के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, उसकी जो है इज्जत असमत दरी की है, धक्का। देखिए, कोई मर्द कैसे किसी औरत को धक्का दे सकता है, वो भी ओपन प्लेस पे। वहां चूंकि लोग भी मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं, आपने एक औरत को उसको हाथ लगाना ही कानूनन जुर्म है। आप मौजूद थे वहां पे? मैं वहां मौके पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन जो मेरे सामने वीडियोस आई हैं, जो मैंने सर्कमस्टांसेस देखे हैं, उसके मुताबिक हम इसके साथ, इस मजलूम आदमी के साथ खड़े हैं और मुकम्मल हम लीगल वे अडॉप्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब साहिबा, बिलाशुबा आप एक खातून हैं और आप हमेशा ये बात करती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, और एक माँ की जब इज्जत को पामाल किया गया तो मेरा ख्याल है कि आपको इसके खिलाफ फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। शेख यासर अली जावेद साहब मौजूद हैं, FIR में मुलजम हैं, चूँकि इनके ऊपर बड़ा एक इल्ज़ाम लगा है इस FIR में। इस FIR का मतन है कि शेख यासर अली जावेद ने लोगों को वहाँ पे उकसाया और इनके उकसाने की वजह से ये तमाम तर इंसिडेंट, तमाम तर मामला वहाँ पे हुआ। क्या किया आपने सर? शिराजी साहब, मुझे एक कॉल मसूल हुई कि पैरा फोर्स के तशद्दुद से एक नौजवान जो बेहोश हो गया है, बेहोशी की हालत में उसको लतीफ़ सर्जिकल मुंतकिल कर दिया है, तो वो बेहोशी की हालत में उधर पड़ा है। मैं भी गया उधर, जब ये इनका ऑपरेशन हो चुका था, मैं उसके बाद गया निजी हॉस्पिटल में। मैंने जब जाके देखा तो लोगों का जम्मे गफीर था। मैंने कहा क्या हुआ है भाई? उन्होंने कहा कि पैरा फोर्स वालों ने एक नौजवान पे तशद्दुद किया है। मैंने गया, मैंने इनके भाई का मौक़िफ़ लिया, इनके वालिद का मौक़िफ़ लिया। आप तौरे सहाफ़ी, वो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने जब देखा लड़के को तो लड़का बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। मैं इसके बेड के साथ ही खड़ा हो गया और इनके वालिद को और इनके भाई को मैंने साथ खड़ा किया, इनका मौक़िफ़ लिया। जब मौक़िफ़ लेने के बाद मैंने अपने पेज पे उसको अपलोड कर दिया, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी मैंने पूरी की। जब पूरी की तो उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई इदारों की तरफ से मुझे थ्रेट शुरू हो गए कि आप इसको ख़त्म करो, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा किस चीज़ की कानूनी कार्रवाई करेंगे? तो मुझे इस तरह थ्रेट शुरू हो गया। फिर मैंने, जब मुझे सुबह पता चला कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है कि मैंने अवाम को उकसाया है। एक सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, अपने अगर वो खबर नशर कर देता है
تو یہ عوام کو اکسانے میں کے زمرے میں آتا ہے. جی جی اگر یہ اگر میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, اگر میں نے اس کو خبر بریک کی ہے, اگر وہ عوام کو اکسانے کے زمرے میں آتا ہے تو شیخ یاسر روزانہ اکسائے گا عوام کو. میں نے تو خبر ان کی کرپشن بھی ہم بے نقاب کریں گے. ان کے میں نے پچھلے دنوں میں ایک, آپ کو پتہ ہے کہ مین ہال کے اوپر ہمارے حجرہ شہر کا جو مین ایشو ہے کہ کسی بھی مین ہال کے اوپر ڈھکن نہیں ہے. میں نے خبر بریک کی, اداروں کی طرف سے مجھے کالز آنا شروع ہوگی. مجھے انہوں نے بڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ یہ پیج سے ہٹائیں. شرازی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ پتوں کی میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا, 2 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. مین ہال کے اوپر ڈھکن نہیں تھا, اس کے اوپر اس کے اندر کٹا گر گیا, بھینس کا جو بچہ کٹا اس کے اندر گر گیا, بچڑا گر گیا. جب یہ بچڑا گرا ہے تو اس کی جگہ انسان بھی ہو سکتا تھا نا. اچھا, یہ جو مقدمہ ہے, یہ جو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے, اس میں آپ نے انٹرم لی ہے, کیا معاملہ ہے, اب کہانی کہاں تک پہنچی ہے؟ اچھا نہیں, میں نے انٹرم کروا لی اپنی آج. تو میں اداروں کو بھی کہتا ہوں, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, بطور شہری پاکستانی ہونے کے ناطے آپ قانونی جو ہے نا پوائنٹ آف ویو پہ چلیں گے؟ بالکل. میں جن کی مدعیت میں ہوئی ہے, میں ان کے خلاف بھی ڈی سی صاحب کو بھی اپلیکیشن دے رہا ہوں, ڈی پی او صاحب کو بھی دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں اس پہ کوئی شفاف طریقے سے انکوائری کروائی جائے, ایک کمیٹی بنائی جائے. اگر میں موقع پر موجود ہی نہیں ہوں, میں آدھے گھنٹے بعد میں ہاسپٹل پہنچتا ہوں, جب مجھے کال موصول ہوئی ہے, دوست ہیں وہ سارے سی ڈی آر نکل آئیں گے, کالز کا ڈیٹا نکل آئے گا, سی سی ٹی وی ادھر موجود ہے, میں موجود ہی نہیں ہوں. تو میرے پہ الزام لگا دیا کہ عوام کو اکسایا میں نے. بھائی میں نے اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی ہے, میں نے عوام کو نہیں اکسایا, صحافتی ذمہ داری پوری کی ہے. جو میرا فرض ہے وہ میں انشاءاللہ اپنا فرض نبھاتا رہوں گا.